Welcome back to the fourth video of the chapter Excretory products and their elimination. In continuation of our earlier videos, which dealt with human excretory system, the structure of kidneys and nephrons, today we are going to start a new topic, physiology of urine formation. మనం ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ లో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, కిడ్నీస్ మరియు నెఫ్రాన్స్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నాం. ఆ నాలెడ్జ్ ని ఉపయోగిస్తూ, ఆ నాలెడ్జ్ ని అప్లై చేస్తూ యూరిన్ ఫార్మేషన్ అనే ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ అర్థం కావడానికి ఆ పర్టికులర్ యానిమల్లో అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో దాని స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంది, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లోని పార్ట్స్ ఏంటి, ఆ పార్ట్స్ ఎలా మరి ఉన్నాయి, ఆ పార్ట్స్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేటువంటి కనీస అవగాహన ఎంతో అవసరం. ఆ అవగాహనతో మనం ఈ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. నౌ వి ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అవర్ ప్రెజెంట్ టాపిక్, physiology of urine formation. Physiology of urine formation, it involves three processes. The first process is glomerular filtration. ఇక్కడ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న బ్లడ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి ఫిల్టర్ అవుతుంది. This process is known as glomerular filtration. This is the first process. And second one is selective reabsorption. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయినటువంటి ఫిల్ట్రేట్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ నుండి రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ద్వారా ప్రయాణించేప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ మళ్ళీ తిరిగి బ్లడ్ లోకి అబ్జార్బ్ అవుతాయి. The second process is called selective reabsorption. And the third process is tubular secretion. ఈ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లోనే వన్స్ అగైన్ బ్లడ్ నుండి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ సపరేట్ చేయబడి ఫిల్ట్రేట్ తో కలిసి యూరిన్ రూపంలో బయటకు వెళ్తాయి. So this is the third process in urine formation, that is tubular secretion. So glomerular filtration, selective reabsorption and tubular secretion are the three processes in the formation of urine. We will discuss each and every process in detail now. The first process is glomerular filtration. It is also known as ultrafiltration. It is the first step in urine formation. ఇక్కడ గమనించండి, ఇది గ్లోమెర్యులస్. ఈ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ లోకి ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో ద ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద గ్లోమెర్యులస్. సో ఇక్కడ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి ఫిల్టర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ ఆఫ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్. So the filtration of blood from the glomerulus into the lumen of Bowman's capsule is called glomerular filtration. It is a passive process. That means it doesn't require any energy. దీనికి ఏమీ ఎనర్జీ ఏటీపీ అవసరం లేదు, కాబట్టి దీనిని పాసివ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ ఫిల్ట్రేషన్ జరగడానికి కారణం ఏమిటి అంటే efferent arteriole brings blood into the glomerulus. So glomerulus లోకి blood efferent arteriole ద్వారా వచ్చి చేరుతుంది. It is wider in diameter, so more blood reaches the glomerulus. But the efferent arteriole, its diameter is less. Here incoming blood is more and outgoing blood is less. Because of the difference in the diameter of these arterioles, high pressure is built up in the glomerular capillaries. So filtration occurs under the pressure. That's why this filtration is also known as ultrafiltration. So మరి ఏ ప్రెషర్స్ వద్ద ఈ బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ త్రీ ప్రెషర్స్. ఇక్కడ ఉన్నాయి త్రీ ప్రెషర్స్. So one pressure, this yellow colored one, it promotes the filtration. అంటే దీని మూలంగా arrow mark ఇటు ఉంది, blood filtration జరుగుతుంది. And these two pressures, blue color లో ఉన్న రెండు arrows ఇటువైపు డైరెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి. అంటే ఈ రెండు pressures they oppose the filtration. So totally three pressures are responsible for
filtration process. Out of those three, one promotes the filtration. Filtration జరిగేట్టు చూస్తుంది. Other two pressures oppose the filtration. Filtration ని అపోజ్ చేస్తాయి, రెసిస్ట్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క ప్రెషర్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. సో ద ఫస్ట్ ప్రెషర్, ద మెయిన్ ప్రెషర్ ఈస్ glomerular blood hydrostatic pressure. So this is GBHP, glomerular blood hydrostatic pressure. పేరు వినగానే డిఫికల్ట్గా ఉంది కానీ ఇట్స్ ఈజీ టు రిమెంబర్. సో ద బ్లడ్ ఫ్లోయింగ్ in the capillaries of the glomerulus, it exerts this pressure. అంటే glomerulus లో ఉన్న capillaries లో ప్రవహిస్తున్న బ్లడ్ ఈ ప్రెషర్ ని కలిగిస్తుంది. సో బ్లడ్ ఈస్ ఇన్ సొల్యూషన్ స్టేట్. సో సొల్యూషన్స్ కలిగించే ప్రెషర్స్ మనం హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం. లిక్విడ్స్ కలిగించే ప్రెషర్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. సో కాబట్టి హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. ఈ ప్రెషర్ దేని చేత ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది? సో గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ఎగ్జర్ట్ చేసేటువంటి ప్రెషర్ కాబట్టి దీనిని గ్లోమెర్యులార్ బ్లడ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం. సో ఇక్కడ గ్లోమెర్యులస్ లో క్యాపిల్లరీస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది ఈ ప్రెషర్ ని. ఈ ప్రెషర్ వల్ల బ్లడ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫిల్ట్రేషన్. ఈ ప్రెషర్ మూలంగా బ్లడ్ ఇక్కడ ఫిల్ట్రేషన్కి గురయ్యి ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ద ఫస్ట్ ప్రెషర్ అండ్ మెయిన్ ప్రెషర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ద ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ దిస్ మెజర్స్ 60 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. మనం ప్రెషర్స్ని మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఇస్ ద మెయిన్ ప్రెషర్ ప్రమోటింగ్ ద ఫిల్ట్రేషన్. నెక్స్ట్, the two pressures are opposing pressures. We'll discuss the first opposing pressure, that is glomerular colloidal osmotic pressure. చూడడానికి ఇది డిఫికల్ట్గానే ఉంది వర్డ్, కానీ మీరు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అర్థం చేసుకుంటే ఇది చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఎక్స్ప్రెస్ ద యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద టెర్మినాలజీ నౌ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి టీ ఫిల్ట్రేషన్ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తున్నటువంటి లిక్విడ్ని మనం బ్లడ్తో పోలుస్తున్నాం. ఈ లిక్విడ్లో ఉన్నటువంటి ఆ టీ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ పార్టికల్స్ యూ కెన్ కంపేర్ దోస్ పార్టికల్స్ విత్ ద సాలిడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్. బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి సాలిడ్స్ ఏంటి? ప్రోటీన్స్. బ్లడ్లో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ద మెయిన్ ప్రోటీన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఈస్ ఆల్బుమిన్. So we call these proteins the solid particles of blood as colloids. ఈ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రెషర్ ని మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం. ఇక్కడ టైపింగ్ ఎర్రర్ అయింది కొంచెం. దిస్ ఇస్ ఓ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో సాలిడ్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఏ సాలిడ్స్? బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ ఆల్బుమిన్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనిని గ్లోమెర్యులార్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఎగ్జర్టెడ్ బై ద కొల్లాయిడ్స్ ప్రోటీన్స్. సో ఇందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ గ్లోమెర్యులస్ లో ప్రవహిస్తున్న బ్లడ్లో ఉన్న కొల్లాయిడ్స్ కాబట్టి దిస్ ప్రెషర్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ గ్లోమెర్యులార్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఓకే, పేరు ఎలా వచ్చింది అనేది తెలుసుకున్నాం. సో కొల్లాయిడ్స్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ కాబట్టి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఇవి గ్లోమెర్యులస్లోని బ్లడ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి గ్లోమెర్యులార్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనం టీ సొల్యూషన్ విషయంలో తీసుకున్నట్టయితే మనం టీని వడపోసేటప్పుడు మనం రోజు గమనించేటువంటి విషయమే. టీని వడపోసేప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఫిల్టర్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పొయ్యంగానే తొందరగా ఫిల్టర్ అవుతుందండి. ఎక్కువ అంటే ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫిల్ట్రేషన్ తొందరగా జరుగుతుంది. కానీ ఈ టీ పార్టికల్స్ ఇక్కడ అక్యూములేట్ అయ్యాక టీ పార్టికల్స్ ఇక్కడ చేరినప్పుడు మనం పోస్తున్న ఇప్పుడు ఫిల్ట్రేషన్ అనేది స్లో అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ పార్టికల్స్ ఫిల్ట్రేషన్ని అపోజ్ చేస్తాయి. ఇవి కొంత ప్రెషర్ని కలిగిస్తాయి, ఇది ఫిల్ట్రేషన్ని అపోజ్ చేస్తుంది.
సో ఈ టీ పార్టికల్స్ ఎగ్జైట్ చేసే అపోజింగ్ ప్రెషర్ని మనం బ్లడ్లో ఉన్న కొల్లాయిడ్స్ ఎగ్జైట్ చేసే ప్రెషర్తో పోలుస్తాం. సో ద ప్రోటీన్స్ present in the blood flowing in the capillaries of glomerulus, they exert this pressure, glomerular, colloidal, osmotic pressure, and this pressure, it opposes the filtration. Observe this arrow. So ఇది చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది arrow పైకి ఉంది అంటే this opposes the filtration. This is the first opposing pressure. Now we'll go into the second opposing pressure, the third pressure. So Bowman's capsular hydrostatic pressure. మీకు టర్మినాలజీ అర్థం చేసుకుంటే ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ Bowman's capsular hydrostatic pressure. దీన్ని ఎలా నేమ్ చేశారు అంటే అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఈ ఫిల్టర్ని మనం గ్లోమెర్యులస్ లాగా అనుకుంటున్నాం. గ్లోమెర్యులస్ అంతే కదా, మనకు మన బాడీలో నెఫ్రాన్లో ఉన్నటువంటి గ్లోమెర్యులస్ నుండి Bowman's క్యాప్సూల్లోకి బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో గ్లోమెర్యులస్ నుండి Bowman's క్యాప్సూల్లోకి ఫిల్టర్ అయింది. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత Bowman's క్యాప్సూల్లోకి లిక్విడ్ చేరింది. మనం ఈ టీని ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే అవుతుంది. ఫిల్టర్ అయ్యాక ఆ ఫిల్ట్రేట్ ఇక్కడ చేరుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫిల్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు గమనించినట్లయితే ఇది బిగినింగ్లో ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది ఫిల్ట్రేషన్. మరి లెవెల్ ఇది పెరిగేసరికి ఫిల్ట్రేషన్ స్లో అయిపోతుంది, అంత ఫాస్ట్గా జరగదు. అంటే ద లిక్విడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ కప్ ఇట్ అపోజెస్ ద ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఈ కప్లో ఉన్నటువంటి కలెక్ట్ అయినటువంటి లిక్విడ్ మూలంగా అపోజింగ్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అయ్యి ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ స్లో అవుతుంది. దాన్ని మనం మన నెఫ్రాన్తో ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అంటే చూడండి. సో ద లిక్విడ్ present in our Bowman's capsule, and then from the Bowman's capsule it goes into the next part, that is tubule also. The liquid, it exerts opposing pressure. Bowman's capsule లో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఫిల్ట్రేషన్ ని అపోజ్ చేస్తుంది. The pressure exerted by the liquid, అందుకే దీన్ని ఏమన్నా మనం హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ అన్నాం. ఎక్కడుంది ఆ లిక్విడ్? Bowman's క్యాప్సూల్లో ఉంది. కాబట్టి దిస్ ప్రెషర్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ Bowman's capsular hydrostatic pressure. This is exerted by the liquid present in the Bowman's capsule. So Bowman's capsule లో ఉన్న లిక్విడ్ ఎగ్జర్ట్ చేసింది కాబట్టి Bowman's capsular hydrostatic pressure అన్నాం. ఇది ఎంత ఉంటుంది? 80 mmHg ఉంటుంది. This is about the three pressures. Now we'll discuss comparatively these three pressures. చూడండి, ఇక్కడ 3 సబ్స్టెన్సెస్ మనం ఫస్ట్ చేస్తున్నాం. 3 ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ప్రెషర్స్ దేని వల్ల ఎగ్జర్ట్ కాబడుతున్నాయి అనేది చూస్తే ఫస్ట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద బ్లడ్ ఇన్ గ్లోమెర్యులస్. సో ఇక్కడ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది ఒక ప్రెషర్ని. అండ్ సెకండ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద కొల్లాయిడ్స్ ఆఫ్ బ్లడ్. అండ్ థర్డ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫిల్ట్రేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద Bowman's capsule. ఈ 3 ప్రెషర్స్ ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏది ఏ ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో చూస్తే గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్న బ్లడ్ ఎగ్జర్ట్ చేసే ప్రెషర్ గ్లోమెర్యులార్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రెషర్. ఇట్ ఈస్ 60 mmHg. నెక్స్ట్ కొల్లాయిడ్స్ ఆఫ్ బ్లడ్. మనం టీని ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు టీ పార్టికల్స్ కొల్లాయిడ్స్ అయితే మన బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ ఆల్బుమిన్ ని మనం ఇక్కడ టీ పార్టికల్స్ తో పోలుస్తున్నాం. సో దీస్ కొల్లాయిడ్స్ దే ఎగ్జర్ట్ ద ప్రెషర్ blood colloidal osmotic pressure. నెక్స్ట్ Bowman's capsule లో ఉన్న ఫిల్ట్రేట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ టీ కప్ లోకి కలెక్ట్ అయినటువంటి ఫిల్ట్రేట్ ప్లేస్ లో నేను ఇది రాశాను. ఈ లిక్విడ్ ఎగ్జర్ట్ చేసే ప్రెషర్ లాగా Bowman's capsule లో ఉన్నటువంటి ఫిల్ట్రేట్ ఎగ్జర్ట్ చేసే ప్రెషర్ ని మనం Bowman's capsular hydrostatic pressure అంటాం. ఇది 18 mmHg ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ప్రెషర్స్.
మరి ఏ ప్రెషర్ ఫిల్ట్రేషన్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం. దిస్ మెయిన్ ప్రెషర్ గ్లోమెరులార్ బ్లడ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్, ఇది ఎగ్జర్టెడ్ బై బ్లడ్ ఇన్ గ్లోమెరులస్, ఇట్ ప్రమోట్స్ ద ఫిల్ట్రేషన్. చూడండి, ప్రమోట్స్ అంటే ఫిల్ట్రేషన్ జరిగేట్టు చూస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఫిల్ట్రేషన్ జరిగి లిక్విడ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్లోకి కలెక్ట్ అయ్యేట్టుగా చేసేటువంటి ప్రెషర్ గ్లోమెరులార్ బ్లడ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. బట్ దీస్ టూ ప్రెషర్స్, ఈ కొల్లాయిడ్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసేది మరియు బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్లో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఎగ్జర్ట్ చేసే ఈ టూ ప్రెషర్స్ ఫిల్ట్రేషన్ని జరగనివ్వవు, అంటే అపోజ్ చేస్తాయి. జరగనిస్తాయంటే వాటి మధ్య క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి జరుగుతుంది. ఈ రెండు ప్రెషర్స్, సో కొల్లాయిడ్స్ ఫిల్ట్రేషన్ని స్లో చేస్తాయి, ఇక్కడ కలెక్ట్ అయినటువంటి లిక్విడ్ కూడా ఫిల్ట్రేషన్ని స్లో చేస్తుంది. So these two pressures, they resist the filtration or they oppose the filtration process. This is about the three pressures responsible for filtration. Next, three pressures గురించి డిస్కస్ చేసాం. మరి ఇప్పుడు ఫిల్ట్రేషన్ ఏ ప్రెషర్ వద్ద జరుగుతుంది? At what pressure the filtration takes place? Now we have to calculate the pressure at which the filtration takes place. Here the main pressure is the glomerular hydrostatic pressure. Filtration ki karanamaina main pressure idi. And the two opposing pressures are these two. Ivi opposing pressures, GCOP and BCHP. Mana details already నేర్చుకున్నాం. ఈ రెండు opposing pressures. ఇది ఫిల్ట్రేషన్ ని కలిగి చేసే ప్రెషర్, ఇవి జరగకుండా చూసే ప్రెషర్స్. మనం ఫిల్ట్రేషన్ ఏ ప్రెషర్ వద్ద జరుగుతుంది తెలియాలంటే ఫిల్ట్రేషన్కి కారణమైన ప్రెషర్ నుండి ఫిల్ట్రేషన్ని అపోజ్ చేసే ప్రెషర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ అపోజింగ్ ప్రెషర్స్. దీస్ టూ ఆర్ ద అపోజింగ్ ప్రెషర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ ప్రెషర్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ప్రెషర్. దెన్ విల్ గెట్ ద 10 mmHg, 60 minus 32 minus 18. So calculate cheste will get the net filtration pressure. So ఈ మూడింటి మూలంగా మనకి టోటల్ గా ఎగ్జాక్ట్ అయ్యే ప్రెషర్ 10 mmHg వస్తుంది. ఈ నెట్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ వల్లనే ఇక్కడ గ్లోమెరులస్ నుండి బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్ కి గురి అవుతుంది. సో దిస్ నెట్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ ఈ మూడింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి నెట్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ 10 mmHg. ఈ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది. ఈ ప్రెషర్ వల్ల ఇక్కడ ఫిల్ట్రేషన్ జరిగి బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి ఫిల్ట్రేట్ కలెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ నెట్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద గ్లోమెరులస్ ఇంటూ ద హ్యూమన్ ఆఫ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్. సో ఏ ప్రెషర్ వద్ద అయితే ఈ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుందో, అంటే నెట్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ వద్ద జరుగుతుంది, దానినే మనం గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ అంటాం. సో ద ప్రెషర్ ఎట్ విచ్ ద ఫిల్ట్రేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ is called glomerular filtration. That is nothing but the net filtration pressure, that is 10 mmHg. Glomerular filtration pressure is 10 mmHg. ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ గ్లోమెరులస్ నుండి బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి ఫిల్ట్రేషన్ జరిగింది under glomerular filtration pressure, that is 10 mmHg. దీని మూలంగా బ్లడ్ వడపోయబడి ఫిల్ట్రేషన్ కి గురయ్యి ఈ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి చేరింది. ఇక్కడికి చేరినటువంటి లిక్విడ్ నే ఫిల్ట్రేట్ నే ద ఫిల్ట్రేట్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ ఆర్ ప్రైమరీ యూరిన్ ఆర్ నెఫ్రిక్ ఫిల్ట్రేట్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ కలెక్ట్ అయినటువంటి ఫిల్ట్రేట్ ని మనం ఈ నేమ్స్ తో పిలుస్తాం: అల్ట్రా ఫిల్ట్రేట్ ఆర్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ ఆర్ ప్రైమరీ యూరిన్ ఆర్ నెఫ్రిక్ ఫిల్ట్రేట్. మరి దీని కాంపోజిషన్ ఎలా ఉంటుంది? గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? సరే, వడపోయబడింది, ఫిల్టర్ అయింది బ్లడ్, ఆ ఫిల్ట్రేట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఫిల్ట్రేట్ కంటైన్స్ గ్లూకోజ్,
అమైనో యాసిడ్స్, వైటమిన్స్ అండ్ సమ్ సాల్ట్స్. ఇవి చూడగానే మనకు అనిపిస్తుంది అంటే స్మాల్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్టర్ అవుతాయి, అంతే కదండి. మనం వడపోసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫిల్టర్ ద్వారా ఆ హోల్స్, ఫిల్టర్లో ఉన్న హోల్స్ కొంటే చిన్న పరిమాణంలో ఉన్నవన్నీ, చిన్న సైజులో ఉన్నవన్నీ అడుగుకు వచ్చేస్తాయి, ఫిల్టర్ లైట్లోకి వచ్చేస్తాయి. సో అలాగే these glucose, amino acids and vitamins, salts are smaller molecules, so they enter into the filtrate. So glomerular filtrate has all these essential substances. These are essential substances. Our body doesn't want to lose these substances. మన బాడీ మనం వీటిని కోల్పోవాలని అనుకోము. సో these substances must be reabsorbed into the body. రీఅబ్జార్బ్డ్ అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది, మనం డైజెస్టివ్ సిస్టంలో అయితే మనం ఫుడ్ ద్వారా వీటన్నింటినీ తీసుకుంటాం, వైటమిన్స్, అమైనో యాసిడ్స్, గ్లూకోజ్, వాటిని ఒకసారి మన బాడీలోకి అబ్జార్బ్ అవుతాయి. ఈ అబ్జార్బ్ అయిన వాటిని ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాం, అంటే ఫిల్టరేషన్ జరిగింది ఇక్కడ గ్లోమెరులస్లో. ఒకసారి ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టరేట్లోకి చేరాక తిరిగి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాం. సో మళ్ళీ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి రీ అంటే అగైన్, రీఅబ్జార్బ్డ్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. So these are the essential substances in the filtrate and these should be reabsorbed into the body. మరి వీటితో పాటు గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి. మనం చదువుతున్న టాపిక్ ఎక్స్క్రీషన్. సో ఫిల్ట్రేట్లో ద్వారా మనం ఏం బయటకు పంపించాలనుకుంటున్నాం, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని బయటకు పంపించాలి. సో ఈ ఫిల్ట్రేట్లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఉన్నటువంటి ఇవే మెయిన్ మెటీరియల్స్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ క్రియేటినైన్. These are to be eliminated from the body. So the filtrate contains essential substances and as well as the substances to be eliminated. So ఇక్కడ కలెక్ట్ అయినటువంటి లిక్విడ్ని మనం ఫిల్ట్రేట్ అన్నాం. సో ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేద్దాం దీంతో యూరిన్. మరి ఇక్కడ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్లో కలెక్ట్ అయినటువంటి ఫిల్ట్రేట్కి మనం బయట ఎక్స్క్రీట్ చేసేటువంటి యూరిన్కి తేడా ఏంటి అనేది చూస్తే మీకు క్లియర్గా నెక్స్ట్ ప్రాసెసెస్ అర్థమవుతాయి. ఇక్కడ ఫిల్ట్రేట్ డైల్యూట్, ఇట్ ఈస్ హైపోటానిక్ టు ద కార్టికల్ ఫ్లూయిడ్. ఇది హైపోటానిక్, చాలా పలుచగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫిల్ట్రేషన్ టైంలో వాటర్ అంతా కిందకే వచ్చేస్తుంది. సో ఫిల్ట్రేట్ కంటైన్స్ మోర్ వాటర్, సో ఇట్ ఈస్ హైపోటానిక్. అండ్ దిస్ కంటైన్స్ ద ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్సో. ఈ రెండు మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. ఫిల్ట్రేట్ వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డైల్యూట్ హైపోటానిక్గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ ద ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్. కంపేర్ టు దిస్ ఫిల్ట్రేట్, యూరిన్ ఈజ్ హైపర్టానిక్, అంటే ఆ వాటర్ని అంతా మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో మళ్ళీ తిరిగి అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాం, యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ని, వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం. దట్ కమ్స్ అండర్ రీఅబ్జార్ప్షన్. రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగాక మనం యూరిన్ రూపంలో దాన్ని బయటకి ఎలిమినేట్ చేస్తాం. సో ఫిల్ట్రేట్ ఈజ్ హైపోటానిక్. ఇక్కడ ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అంటే, we should not call this filtrate as urine. ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి ఫిల్ట్రేట్ని మనం యూరిన్ అని అనకూడదు. We should not call this filtrate solution collected here as urine. This is the composition of glomerular filtrate. Next, coming to the volume. ఇప్పుడు మన కిడ్నీస్ ద్వారా ఎంత బ్లడ్ ప్రవహిస్తుంది మినిట్లో అనే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి టర్మినాలజీని ఉపయోగిస్తాం. రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లో. రీనల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కిడ్నీ, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫిల్ట్రేషన్ బై బోత్ ద కిడ్నీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, అంటే 1 minute మన 2 కిడ్నీస్ లోకి ఎంత బ్లడ్ ప్రవహిస్తుందో, మన 2 కిడ్నీస్ ద్వారా, 2 కిడ్నీస్లో ఉన్నటువంటి 2 million నెఫ్రాన్స్ ద్వారా ఎంత బ్లడ్ ప్రవహించి ఫిల్ట్రేషన్కి గురి అవుతుందో ఆ బ్లడ్ వాల్యూమ్ని రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లో అంటారు. సో రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లో ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ విచ్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫిల్ట్రేషన్ బై all the nephrons of both the kidneys. It is known as renal blood flow. It is 1100 to 1200 ml per minute. అంటే మన 2 కిడ్నీస్ నిమిషంలో 1100 to 1200 ml, 1 లీటర్ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. 1 minute అప్రాక్సిమేట్లీ 1 లీటర్ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. మనం
సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో కార్డియాక్ అవుట్పుట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ అవుట్ బై ఈచ్ వెంట్రికల్ పర్ మినిట్. అంటే వెంట్రికల్ బయటకు పంపించేటువంటి బ్లడ్ వాల్యూమ్ని కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటాం. 1 మినిట్లో మన హార్ట్ నియర్లీ 5 లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ని బయటకు పంపిస్తుంది 1 మినిట్లో. సో ఆ 5 లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కిడ్నీస్ ద్వారా ఫిల్టర్ అయ్యేటువంటి బ్లడ్ 1 లీటర్ బ్లడ్. సో దిస్ రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లో ఈజ్ 1/5 ఆఫ్ ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్. అందుకే దీన్ని రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లోని 1/5 ఆఫ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటాం. సో nearly 1 liter of blood is subjected to filtration by both the kidneys in 1 minute. Renal blood flow. Next, glomerular filtration rate. Mari 1 minute lo approximately 1 liter blood filtration ki guri avutundi. అయినప్పుడు ఎంత బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయ్యి అంటే ఫిల్ట్రేట్ ఎంత కలెక్ట్ అయ్యింది, బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్లోకి ఎంత ఫిల్ట్రేట్ కలెక్ట్ అయ్యింది అనే దాన్ని మనం గ్లోమెర్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అంటాం. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఫార్మ్డ్ బై బోత్ ద కిడ్నీస్ ఇన్ 1 minute ఈస్ కాల్డ్ గ్లోమెర్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్. మరి 2 కిడ్నీస్ ద్వారా 1 minute 1 లీటర్ బ్లడ్ ప్రవహించినప్పుడు అవి వడపోసినటువంటి ఫిల్టర్ చేసి అడుగుకి చేరిన ఫిల్ట్రేట్ని ఏమంటాం? గ్లోమెర్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్. దట్ ఈస్ 125 ml per minute. సో 1 minute ఇంత ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది in both the kidneys. So the GFR of healthy individual is 125 ml per minute. This is said to be the clinical indicator of kidney function. మన కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు సో డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసినప్పుడు మనం చేయించుకున్న టెస్ట్లో రిజల్ట్ మనం చూసుకోవచ్చు. సో జిఎఫ్ఆర్ ఎంత ఉండాలి? 125 ml per minute ఉండాలి. అంటే కిడ్నీస్ ఎంత ఫిల్ట్రేట్ని ఫామ్ చేయాలి 1 minute 125 mlని ఫామ్ చేయాలి. సో దాన్ని చూస్తే మన కిడ్నీస్ ఫంక్షనింగ్ గురించిన ఐడియా వస్తుంది. సో దిస్ జిఎఫ్ఆర్ ఈస్ ద క్లినికల్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్. మరి 1 minute ఇంత ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది 125 ml 1 minuteకి. 1 minute కిడ్నీస్ ద్వారా 1 లీటర్ బ్లడ్ ఫ్లో అయ్యి 125 ml ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో మినిట్లో ఫామ్ అవుతుంది అంటే పర్ డేకి ఎంత ఫామ్ అవుతుంది ఫిల్ట్రేట్ అంటే యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ 125 into 60 into 24 విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ 180 liters పర్ డే. 180 liters ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఈస్ ఫార్మ్ పర్ డే. సో ఒక రోజులో 180 లీటర్స్ ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది. 180 లీటర్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? అసలు మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ 5 లీటర్స్ కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. అంటే సేమ్ బ్లడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫిల్ట్రేషన్. బ్లడ్ మనకి హార్ట్ పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్లీ. సో ఆ పంపింగ్లో బ్లడ్ ఇంకా తిరిగి మళ్ళీ ఫిల్టర్ అవుతుంటుంది. దాన్ని మనం టోటల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక రోజులో 180 లీటర్స్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది. మరి ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ గ్లోమెర్యులస్లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ నుండి ఫిల్ట్రేషన్ జరిగి బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్లోకి కలెక్ట్ అయిన ఫిల్ట్రేట్ వాల్యూమ్ 180 లీటర్స్ పర్ డే. మరి మనం బయటకు ఎక్స్క్రీట్ చేస్తున్న యూరిన్ వాల్యూమ్. Welcome back to the 4th video of the chapter Excretory Products and Their Elimination. In continuation of our earlier videos, which dealt with human excretory system, the structure of kidneys and nephrons, today we are going to start a new topic, physiology of urine formation. మనం ఇంతకు ముందు క్లాసెస్లో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, కిడ్నీస్ మరియు నెఫ్రాన్స్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. ఆ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగిస్తూ, ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేస్తూ యూరిన్ ఫార్మేషన్ అనే ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక ఫిజియలాజికల్ ప్రాసెస్ అర్థం కావడానికి ఆ పర్టిక్యులర్ యానిమల్లో అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో దాని స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంది, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలోని పార్ట్స్ ఏంటి, ఆ పార్ట్స్ ఎలా మరి ఉన్నాయి, ఆ పార్ట్స్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేటువంటి కనీస అవగాహన ఎంతో అవసరం. ఆ అవగాహనతో మనం ఈ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. Now we are entering into our present topic, physiology of urine formation.
Physiology of urine formation, it involves three processes. The first process is glomerular filtration. ఇక్కడ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న బ్లడ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి ఫిల్టర్ అవుతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ is known as glomerular filtration. This is the first process. And second one is selective reabsorption. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయినటువంటి ఫిల్ట్రేట్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ నుండి రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ద్వారా ప్రయాణించేప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ మళ్ళీ తిరిగి బ్లడ్లోకి అబ్జార్బ్ అవుతాయి. The second process is called selective reabsorption. And the third process is tubular secretion. ఈ రీనల్ ట్యూబ్యూల్లోనే వన్స్ అగైన్ బ్లడ్ నుండి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ సపరేట్ చేయబడి ఫిల్ట్రేట్తో కలిసి యూరిన్ రూపంలో బయటకు వెళ్తాయి. So this is the third process in urine formation, that is tubular secretion. So glomerular filtration, selective reabsorption and tubular secretion are the three processes in the formation of urine. We will discuss each and every process in detail now. The first process is glomerular filtration. It is also known as ultrafiltration. It is the first step in urine formation. ఇక్కడ గమనించండి, ఇది గ్లోమెర్యులస్. ఈ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ లోకి ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో ద ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద గ్లోమెర్యులస్. సో ఇక్కడ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ లోకి ఫిల్టర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ ఆఫ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్. So the filtration of blood from the glomerulus into the lumen of Bowman's capsule is called glomerular filtration. It is a passive process. That means it doesn't require any energy. దీనికి ఏమీ ఎనర్జీ ATP అవసరం లేదు, కాబట్టి దీనిని పాసివ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ ఫిల్ట్రేషన్ జరగడానికి కారణం ఏమిటి అంటే efferent arteriole brings blood into the glomerulus. So glomerulus loki blood efferent arteriole ద్వారా వచ్చి చేరుతుంది. It is wider in diameter, so more blood reaches the glomerulus. But the efferent arteriole, its diameter is less. Here incoming blood is more and outgoing blood is less. Because of the difference in the diameter of these arterioles, high pressure is built up in the glomerular capillaries. So filtration occurs under the pressure. That's why this filtration is also known as ultrafiltration. So మరి ఏ ప్రెషర్స్ వద్ద ఈ బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ త్రీ ప్రెషర్స్. ఇక్కడ ఉన్నాయి త్రీ ప్రెషర్స్. So one pressure, this yellow colored one, it promotes the filtration. అంటే దీని మూలంగా arrow mark ఇటు ఉంది, blood filtration జరుగుతుంది. And these two pressures, blue color లో ఉన్న రెండు arrows ఇటువైపు డైరెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి. అంటే ఈ రెండు pressures they oppose the filtration. So totally three pressures are responsible for filtration process. Out of those three, one promotes the filtration. ఫిల్ట్రేషన్ జరిగేట్టు చూస్తుంది. అదర్ టూ ప్రెషర్స్ అపోజ్ ద ఫిల్ట్రేషన్ని అపోజ్ చేస్తాయి, రెసిస్ట్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క ప్రెషర్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. సో ద ఫస్ట్ ప్రెషర్, ద మెయిన్ ప్రెషర్ ఈస్ గ్లోమెర్యులార్ బ్లడ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. సో దిస్ ఈస్ GBHP, glomerular blood hydrostatic